Dear students, welcome back to the 47th session of our sociology class, or 5th semester, belonging to University of Mysore. I am Dr. Mohan Kumar KS, working as Assistant Professor, Department of Sociology in Government First Grade College, Alur. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾವು 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ರೂರಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಪತ್ರಿಕೆಯ 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ರೂರಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರದ ಪ್ರಭಾವ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Introduction. The world population is becoming predominantly urban. As per the United Nations revised estimates, world's urban population now exceeds 2.9 billion, and today more than 47% of the world's population lives in cities. Besides, most of the population of more developed regions already dwelling in urban areas, while in less developed countries the process of urbanization is still acute. Urbanization refers to the movement of people permanently or temporarily from village to the city. It refers to village manners of city habits. Urbanization is a socio-economic phenomenon. ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಗರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವದ ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಈಗ 2.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೀರಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡ 47%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಗರೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ನಗರೀಕರಣವು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜನರ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಗರೀಕರಣ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಗರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಹಳ್ಳಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾವು ನಗರೀಕರಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. The term urbanization is mostly used as a demographic indicator or in the demographic sense in whereby there is one increase in the proportion of urban population to total population over a period of time. Urbanization is the process by which a society becomes urban in terms of occupations, land use, population density, etc., graduating from primary sector, agriculture, animal husbandry, hunting, etc., to secondary sector economic activities, manufacturing, to tertiary sector occupation supporting them, provision of services such as trade, banking, transport, etc. Urbanization is expressed as the percentage of the total population of a large area such as a country or one of its divisions living in urban areas. India's urban population was 285 million as per 2001 census. The urban population lives in 5,161 towns and cities. The Indian urban population equals the combined urban population of USA, UK, and France. In absolute terms, the urban population in India exceeds the total population of Brazil, Britain, Canada, Germany, Indonesia, Japan, Pakistan, and Bangladesh. India's urbanization, followed by population explosion, rural urban migration, industrialization, has placed great strain on the country's natural resources, infrastructure, and environment. ನಗರೀಕರಣ ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಧಿಯ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಗರೀಕರಣ ಸಮಾಜವು ನಗರಗಳ ಮಧ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಭೂ ಬಳಕೆ, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂದ್ರತೆ ಇತ್ಯಾದಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದಿಂದ ಕೃಷಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಬೇಟೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು,
ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗೆ ತೃತೀಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಸಾರಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇವೆಗಳ ಒದಗಿಸುವಿಕೆ. ನಗರೀಕರಣವು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಒಂದು ದೇಶ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 2001ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 285 ಮಿಲಿಯನ್. ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 5161 ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು USA, UK ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸಂಯೋಜಿತ ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಬ್ರಿಟನ್, ಕೆನಡಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಜಪಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಗಳ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಭಾರತದ ನಗರೀಕರಣದ ನಂತರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ, ಗ್ರಾಮೀಣ ನಗರ ವಲಸೆ, ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣವು ದೇಶದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಮೂಡಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಗರೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್? The term urbanization denotes an increase in the urban population at a rate higher than that of the increase in the rural population. Urbanization happens in any of the following ways: natural increase in population in urban areas and migration of people from rural areas to urban areas. Of the two, the second way of urbanization is considered as the chief reason for urbanization all over the world. Despite the rural nature of the Indian economy, there has been a shift in the trend towards urbanization. The growth of urban population has been very large since 1961 and particularly so since 1971. Some consider it nothing short of an urban explosion. ನಗರೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಗರೀಕರಣ ಎಂಬ ಪದವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಗರೀಕರಣವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಜನರ ವಲಸೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ನಗರೀಕರಣದ ಎರಡನೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಗರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ವಭಾವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಗರೀಕರಣದತ್ತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 1961ರಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1971ರಿಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನ ನಗರ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಗರೀಕರಣ ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಗರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅವರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿಬಿ ಮೆಮೋರಿಯಾರ್ ಅವರು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಿಬಿ ಮೆಮೋರಿಯಾ, urbanization refers to a process by which the urban values get diffused, behavior patterns are transformed and movement from villages to cities occur. ನಗರೀಕರಣವೆಂಬುದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಮೂಲಕ ನಗರದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳುವವು, ವರ್ತನೆಯ ನಮೂನೆಗಳು ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವವು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ನಗರಗಳತ್ತ ಜನರ ಚಲನೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಾಮ್ಸನ್ ವಾರೆನ್ ರವರು ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀಡಿರುವಂತೆ, urbanization is the movement of people from communities concerned chiefly or slowly with agriculture to other communities generally larger whose activities are primarily centered in government, trade, manufacture or allied interests. ಅಂದ್ರೆ ನಗರೀಕರಣವೆಂಬುದು ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಾತ್ರವುಳ್ಳಂತಹ ಇತರೆ ಸಮುದಾಯಗಳತ್ತ ಚಲಿಸುವುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುವುದು. ಈ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ದಿಮೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಬಂಧವಾದ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಲೆಸ್ ಅವರು ಸಹ ಅವರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಟು ಸಿಟಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಜನರು ನಗರಗಳತ್ತ ಚಲಿಸುವುದನ್ನೇ ನಗರೀಕರಣ ಎನ್ನಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಲ್ದೋ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ pulled towards the advantages of cities, the influence of urbanization are mixed. Thriving towns and cities are an essential element of a prosperous national economy. The gathering of economic and human resources in one place stimulates innovation and development in business, science, technology, and industry. Access to education, health, social services, and cultural activities is more readily available to people in cities than in villages. In cities, child survival rates are better than in rural areas because of better access to health care. The density of urban populations makes it easier and less costly for the government and utilities to provide essential goods and services. For example, the supply of basic facilities such as fresh water and electricity can be achieved with less effort and less cost per person. Schools, colleges, and universities are established in cities to develop human resources. A variety of educational courses are available, offering students a wide choice for their future careers. People of many classes and religions live and work together in cities, which creates better understanding and harmony and helps break down social and cultural barriers. Cities also have advanced communication and transport networks. ನಾವು ನಗರೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಜನರನ್ನು ನಗರಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ ನಗರೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವ ಮಿಶ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳು ಸಮೃದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು ವ್ಯಾಪಾರ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರವೇಶವು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗಿಂತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಅಗತ್ಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳ ಜನರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಗರಗಳು ಸುಧಾರಿತ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾವು ನಗರೀಕರಣದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್. ಇಂಡಿಯಾ is not an exception to the worldwide trend of mass exodus of people from rural areas and their settlement in urban centers. In India, the rural-urban migration began during the thirds of the 20th century. The pace of such migration increased manifold during the post-independence period. There is an increasing concentration of people in small, medium, and large-sized towns, leading to a spatial expansion of the urban settlements. In addition, new towns
centering around the setting up of new factories or coming up in increasing numbers. Sociologists have explained the global trend towards rural-urban migration in different ways. The explanatory causes may be classed under two categories: the push factor and the pull factor. In some cases, the situation in the countryside may be so inhospitable as to force people to leave their earth and home. Sociologists characterize such factors as push factors. The people living in the countryside may also be attracted by better opportunities of employment and good living. These may also be financed rather than real in urban areas and decide to move out. Sociologists characterize such factors as pull factors. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಜನರು ಹೊರಹೋಗುವ ಮತ್ತು ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಗರ ವಲಸೆ 20ನೇ ಶತಮಾನದ 30ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಲಸೆಯ ವೇಗವು ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಸಣ್ಣ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಾಂದ್ರತೆಯ ನಗರ ವಸಾಹತುಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸುತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಗರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಗ್ರಾಮೀಣ ನಗರ ವಲಸೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನ 2 ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು: ನೂಕುವ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಳೆಯುವ ಅಂಶಗಳು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಜನರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಕಿಗೂಡಿನ ನೆಲ ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವಷ್ಟು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೂಕುವ ಅಂಶಗಳು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳು ನೈಜವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹೊರಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ಅಂಶಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. It is difficult to say for certain which of these factors plays a more decisive role in rural-urban migration. On the contrary, it is more probable that both the factors are responsible for influencing the decision of the people to migrate. We may enumerate briefly the push and pull factors which are operative in the Indian situation. Among the push factors, the following are particularly important. ಗ್ರಾಮೀಣ ನಗರ ವಲಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಲಸೆ ಹೋಗುವ ಜನರ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು 2 ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. To begin with, man-land ratio in the countryside has changed to the disadvantage of the farmers, so that the arable land available to them has diminished considerably. This has several restricted the scope for expansion of employment opportunities and created scarcity in food supply. ಭಾರತೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನೂಕುವ ಮತ್ತು ಸೆಳೆಯುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೂಕುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಭೂಮಿ ಅನುಪಾತವು ರೈತರ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೃಷಿಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. Secondly, the rate of increase of public investment in the countryside has not kept pace with the rate of increase of population. This has further aggravated the problem of food scarcity and restriction in employment opportunities. Thirdly, expansion of primary education in the countryside, paradoxically enough, has not produced in many cases
the desired result of benefiting the community and the persons who are so educated. In traditionally societies including India, literacy is a status symbol. As such, to make a person literate as the effect of alienating him from his ancestral occupation, because literacy tends to give him the impression that manual work or farming operations are not proper calling of a literate person. They therefore migrate to urban areas in search of new pastures. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ದರವು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ದರವನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿರೋಧಾಭಾಸವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆಯು ಒಂದು ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಾಕ್ಷರನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಅವನ ಪೂರ್ವಜರ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ದೂರವಿಡುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಕ್ಷರತೆಯು ಅವನಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸಾಕ್ಷರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದುದಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. Fourthly, farming in India provides seasonal employment. Naturally, those who are engaged in farming are forced to move to urban areas in search of odd jobs when there is not enough work in the field. In course of time, some of them stay on in the periphery of towns and cities. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾಲೋಚಿತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಬೆಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ನಗರ ಭಾಗಗಳ ಕಡೆಗೆ ಜನರನ್ನ ತಳ್ಳುವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪುಷ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಪುಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಳೆಯುವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಮಂಗ್ ದಿ ಪುಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. In the first place, the comparative affluence and the existence of varied and numerous employment opportunities in towns and cities attract large numbers of people from the countryside. Secondly, in the cities and towns, there is heterogeneity, not simply in matters of employment, but also in patterns of recreation, in education, in modes of transportation, in styles of toughing and styles of thought, as well as in kinds of stimulation. In contrast to life in the countryside, which is dull, monotonous and uneventful, life in towns and cities attract people from the countryside. ನಾವು ಸೆಳೆಯುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಗ್ರಾಮಾಂತರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದರವನ್ನ ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನೋರಂಜನೆಯ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಠಿಣ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಯ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇದು ಮುಂದೆ ಏಕತಾನತೆಯ ಮತ್ತು ಅಸಹನೀಯವಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಜೀವನವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
Thirdly, the partition of the country on the eve of India's independence led to a mass exodus of people from East Bengal and West Punjab. Fourthly, it is pointed out that in India, family and village ties are sufficiently strong to create an obligation upon the successful migration to help sponsor new entrants to the city. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮುನ್ನಾ ದಿನದಂದು ದೇಶದ ವಿಭಜನೆಯ ಪೂರ್ವ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಜನರ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಲಸೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯಶಸ್ವಿ ವಲಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿದವು. They got jobs and were successful increasing their income. Moreover, there were also opportunities of getting trained and acquiring necessary skills which helped them not only to make themselves employable but also to become competent and skilled factory hands. They are thus forced to live in urban slums or in slums adjoining city areas. Physically, they might be living in cities and towns. ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಪಡೆದ್ರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯೂ ಸಹ ಆದ್ರು. ಇದಲ್ಲದೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಇದ್ವು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ನುರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ನಗರ ಕೊಳಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಳಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವರು ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ನಗರದ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಮೂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾದ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಮನರಂಜನೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ನಗರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರ ಏಕೈಕ ಗುರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವುದು. ನಗರ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ನಗರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಕೆಲವು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಜೀವನಾಧಾರ ನಗರೀಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ನಂತರವೂ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಜೀವನೋಪಾಯದ ನಗರೀಕರಣದ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಗರೀಕರಣದ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ನಗರೀಕರಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್. ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಆಸ್ first one, fast growth in urban population. Second one, large increase in big ones. Third one, regional disparities in urbanization. First one, fast growth in urbanization population. Between 1961-71, the growth rate of population in urban areas was over 38%. This was followed by a still higher growth for 46% during the decade of 1971-81. Between 1981-91, the growth was no doubt somewhat less at over 36%, but it was not inconsiderable. Second one, large increase in big ones. Another noteworthy feature of urbanization is that there has been a substantial increase in the population of big towns. A substantial increase in population has taken place since 1901 in the big towns, and that a major proportion of urban population resides in them. Third one, regional disparities in urbanization. The above description provides the all India picture. However, the variations in the level of urbanization in various states are indeed large, and rates of urbanization show surprises. Again, there are variations within the regions of each state. All this point to the diversity of conditions causes that operate in this vast country. ನಾವು ನಗರೀಕರಣದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ. 1961-71 ನಡುವೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು 38%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ 1971-81 ದಶಕದಲ್ಲಿ
ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡ 46ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 1981-90ರ ನಡುವೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಶೇಕಡ 36ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಗಣನೀಯವಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹಣ ಇರೋರ ಕಡೆಗೆ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಗರೀಕರಣದ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ 1901ರಿಂದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ನಗರಗಳಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಗರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳು. ಮೇಲಿನ ವಿವರಣೆಯು ಅಖಿಲ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಗರೀಕರಣದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣದ ದರಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದ ನಗರಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಾರಣಗಳು ವಿಶಾಲವಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. Cities provide numerous opportunities for their residents and offer significant benefits including access to goods to numerous job opportunities. At the same time, high population areas can lead to tension between demographic groups as well as environmental strain. While the population of urban dwellers is continuing to rise, sources of social strain are rising along with it. The ultimate challenge for today's urbanites is finding an equitable way to share the city's resources while reducing the pollution and energy use that negatively impacts the environment. ನಗರಗಳು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಸರಕುಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರದ ಮಾಲಿನ್ಯತೆಯಂತಹ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಗರವಾಸಿಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡದ ಮೂಲಗಳು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಂದಿನ ನಗರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸವಾಲು ಅಂದ್ರೆ ನಗರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮನಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.